My dear children, you are wearing your graduation caps and smiling faces, good habits and values. More importantly, you have learned how to share, care, listen, and be kind. I sincerely appreciate our dedicated teachers who have lovely guided this young minded with patience and care. Teaching little children is not easy. I truly admire your commitment and passion. I would also like to thank to our dear parents for your constant support and trust. Your encouragement at home has played a very important role in your child's success. Dear children, always remember, learning is a beautiful journey. Be curious, ask questions, respect your teachers, love your parents, and believe in yourself. The future is bright, and each one of you is special. On behalf of the department, I congratulate all our UKG graduates and wish them a happy, successful, and joyful future. Thank you. Have a wonderful day. Now, we cannot tell the education is starting from first standard. As per new education policy, it starts from -3. That means from PKG onwards, we are starting our official journey. But of course, when we are entering to the first standard, it's of course a different world while we are comparing the kindergarten or preschool age. And also we need to inform that our students, they have already grown, and now they are entering the first phase of their official academic journey. I'm not taking much time because we have very limited time. Our awaiting second annual day celebration will start after a few minutes in this same stage. And also today our little stars, the UKG students, are the focal point. They are receiving a honor in front of their parents. That is really a very joyful experience for our students. So we gathered here to respect them, to respect what they have learned, and to respect them how our teachers mold them. So two stakeholders are really need our heartful appreciation today. I still remember the first day the students came to our campus, and almost 1 week some of the parents also stayed with them in order to support, and slowly they stayed here up to 1 hour. Some students stayed 2 hours, and many of them stayed until the wind-up session. And now see their face. Now they are a matured student. So let's celebrate this day. Let's show our happiness to them. Let's respect them, and let's congratulate each one of them, those who are going to first standard. So I conclude my words by saying a very simple word, that these students who are sitting in front of us, they are going to change this world. They are the product of social media age. They are the product of artificial intelligence age, and this generation is going to make our lives more happy and also more comfortable. Thank you. Have a nice day. Warm good evening. Assalamu alaikum. Respected dignitaries in stage, and my colleagues, dear parents, ladies and gentlemen. I know very well that this is not time to have a long speech. Nowadays,
all over the world, all the countries. They are investing a huge amount for educational researches and its implementations. ഫിൻലാൻഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ലോകത്ത് GDP-യുടെ 25% they invested for educational researches. After every 25 years, generation changing have been occurring. Generation millennials, generation Gen Z, generation beta, generation alpha, etc. etc. In 19th century, the ultimate goal of education was triple H: heart, head and hand. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കരുത്തുള്ള ഒരു കൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ, യു ഫിൽഫിൽഡ് ഓൾ ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടത്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ 20th century, what happened? His concept totally thoroughly changed. PIMES ഇങ്ങനെ ഒരു 5 കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ടോട്ടൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പർപ്പസ് തന്നെ മാറിപ്പോയി. P for physical development, കുട്ടികളുടെ മോട്ടോർ സ്കില്ലുകൾ, അവരുടെ ഓട്ടം, ചാട്ടം, കയറ്റം, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതിയൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. And next one, intellectual and cognitive development, and M for mental development, and E for emotional development, and S for spiritual and social development. നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച ആ കാലത്തുള്ള തിങ്കളും താരങ്ങളും തൂവല്ലിക്കാതിർച്ചിങ്ങും തുങ്കമാം വനിൻചോട്ടിയിലാണെൻ്റെ വിദ്യാലയം, ഇന്നലെ കണ്ണീർ വാർത്തു കരഞ്ഞിടിനാവന മിന്നതാ ചിരിക്കുന്നു പാലൊളി ചിതറുന്നു. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ അങ്ങനെയുള്ള കവിത കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം എങ്ങനെ അറിയോ? ആന വരുന്നേ ഓടിച്ചോടി ആന വരുന്നേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പോയം തയ്യാറാക്കുക. ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആട് വരുന്നേ ഓടിച്ചാടി ആട് വരുന്നേ. ഓരോ കുട്ടിക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ദേ ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദെയർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അതിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിലബസിലും മെത്തഡോളജിയിലും. ക്രിസാലിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെത്തഡോളജിയുടെ ഡിഫറൻസും അവിടെ തന്നെയാണ്. കാരണം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ദേ ഹാവ് ഇന്നേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് കാപ്പബിലിറ്റി ഫോർ അബ്സോർവിങ് ദെയർ സറൗണ്ടിങ്സ്. ഇന്നേറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുക. ജന്മന ബൈ ബർത്ത് അവർക്ക് ചുറ്റുപാടിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ സ്കില്ലിനെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൂടാ എന്നാണ് ആ ചോദ്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, 4ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സാറ് ചോദിക്കുകയാണ്, അയാളുടെ കയ്യിൽ 5 തേങ്ങയുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്ക് ഗുണിക്കാനോ കൂട്ടാനോ അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. 5 തേങ്ങയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു തേങ്ങക്ക് 5 രൂപയാണെങ്കിൽ 5 തേങ്ങക്ക് എത്ര? നിങ്ങൾ പറ. 55? 25. ഒരു തേങ്ങക്ക് 5 രൂപയാണെങ്കിൽ 5 തേങ്ങക്ക് എത്ര? 25 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ കുട്ടിയുടെ മിണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട്. സാറ് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഗുണിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലേ? അപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തേങ്ങ കാണണം സാറേ, തേങ്ങ കണ്ടാലേ ഞാൻ പ്രൈസ് പറയുള്ളൂ. എൻ്റെ ഉപ്പ തേങ്ങ കച്ചവടക്കാരനാണ്. വാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ കാണാതെ വില പറയാൻ പാടില്ല. ആ കുട്ടി മണ്ടനാണോ പൊട്ടനാണോ? ഡിഫറൻ്റ്ലി തിങ്കിങ്, വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ് പുതിയ കാലഘട്ടം അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് നമ്മുടെ ക്രിസാലി സിലബസിലുണ്ട് അല്ലേ? ലുക്ക് ഡീപ്പ്, ലുക്ക് അറൗണ്ട്, ലുക്ക് വിതിൻ, ലുക്ക് ബിയോണ്ട്. അത് 3 ഫേസഡ്സ് ഓഫ് ക്രിസാലി സിലബസ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഇൻ വണ്ടൂർ ഏരിയ എന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എയിമിലേക്ക് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനുള്ള ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, ഒരു നല്ല ടീം വർക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. നിസാർ സാറുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മക്കളുടെ
ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ കൺവേ മൈ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് അണ്ടർ ടെക്സിൻ മാം ആൻഡ് അതർ കൊളീഗ്സ്. ദേ വർക്ക്ഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ കേർട്ടൻ. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രോഗ്രാമും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് അങ്ങേ അറ്റതാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ അവരെ കൂടി സ്പെഷ്യലി കൺഗ്രാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ കൺവേ മൈ സ്പെഷ്യൽ congratulations those students who are graduating from LKG to first term. Thanks a lot. Thank you very much.
respected director, honorable chief guests, teachers, parents and my dear little stars. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു നിറഞ്ഞ വേദി കാണുമ്പോൾ. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേയുടെ വേദിയിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കതൊരു നിറഞ്ഞ വേദിയായി കാണുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയി പോകുന്ന കുഞ്ഞു മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളെ ഒരു വലിയ ലോകം തന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അതുപോലെ എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും കുട്ടികളുടെ പരിപാടി കാണാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആസ് എ പാരൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ മോളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പം എനിക്കറിയാം എത്രത്തോളം സ്ട്രഗിൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വേദിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പെർഫോമൻസ് ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ നോൺ ടീച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുമാരും ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികൾക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ്. നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷനാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ LKGയിലെ ഇംന ഫർസിൻ്റെ പാരൻ്റാണ്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പാരൻസും ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധം നമ്മുടെ മക്കളെ സൊസൈറ്റിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റാറ്റസിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നതാണ്. ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ അതിലോട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് പകർന്നു നൽകുക എന്നതാണ്. ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ന് എൻ്റെ മകൾക്ക് ലൈറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ പ്രോഗ്രാംസിനെയും നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കൾച്ചറൽ ഇവൻറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ വരെ ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഏറ്റവും എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സും ബാക്കിയുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം അത് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു വണ്ടൂരിന് സമ്മാനിച്ച മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് ഒരു വലിയ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. All the dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, my brothers and sisters, my beloved kiddies, a very warm good evening to one and all present here. There is no importance of a lengthy speech or words because already our dignitaries already expressed their experiences. And also we all are waiting for the performance of our little kiddies. But even then, from my experience, I would like to mention 2-3 things, then I will conclude and I will come to my duty. Chrysalis pre-KG മുതൽ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഞാൻ. Now our parents are experienced with KG kids, the performance of KG kids. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. Now during KG, the children concentrate on identification and reading mostly. They don't enter into the writing part. They write the letters, but even from first standard they are entering to the sentence structure, sentence creation. സെൻറ്റൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പാരഗ്രാഫുകളിലേക്ക് വന്ന് അവരുടെ മൈൻഡ്, അവരുടെ തോട്ട്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഈ ക്രിസലിസ് കരിക്കുലത്തിൽ, തിങ്ക് റൂം കരിക്കുലത്തിലുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ മെൻഷൻ 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്ലിയർ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏതൊരു ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങളൊരു EVSൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ഫാമിലി എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു ട്രഡീഷണൽ കരിക്കുലത്തിൽ, ട്രഡീഷണൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഫാമിലി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഒരു ഹെഡിങ് ഫാമിലി, ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന് താഴെ 4-5 പാരഗ്രാഫുകൾ, അതിനുശേഷം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, fill in the blanks, match the following, short answer, paragraph, in this way.
അത് കുട്ടികൾ ടീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ മിക്കവാറും ഈ പാരഗ്രാഫുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പാരഗ്രാഫുകളിൽ നിന്നും ഉള്ള ആൻസേഴ്സ് ടീച്ചർ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നു. കുട്ടികൾ അത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അവരുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു. മനസ്സിലാക്കിയോ മനസ്സിലാക്കാതെയോ അവർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഒരു അസസ്മെൻ്റ് സമയത്ത് ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കം ഫ്രം ദ എക്സസൈസ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും. ആ മാർക്ക് കണ്ട് കുട്ടികൾ, പാരൻസ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. പാരൻസും കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും ഹാപ്പി ആകുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികൾ മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺവാർഡ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ ട്രൈ ടു ബ്ലെയിം ദ KG ടീച്ചേഴ്സ്. എവിടുന്ന് വന്നതാണ് ഈ കുട്ടികൾ, ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഇവരെ KG പഠിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊരു ബ്ലെയിമിങ് ആ ക്ലാസ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും മൊത്തം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു CBSE കരിക്കുലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, CBSE സിലബസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു 50%, ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം ഒരു 50%ഉം കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരിക്കലും ആൻസർ ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണില്ല. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഒരു ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം. പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം എഴുതാം. വൈ? ഒരിക്കലും ആ ആൻസർ ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണില്ല. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക്, എക്സാം ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എക്സാം നടത്താം. പക്ഷേ ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് എക്സാമിൽ ഒരിക്കലും ഈ മാർക്കുകൾ ഒരിക്കലും, ഈ ആൻസറുകൾ ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കി എനി ലെവൽ, ഏതൊരു കോർണറിലൂടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നൗ വി ഗോട്ട് വൺ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഹി ഹാസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് കോച്ചിങ് ചിൽഡ്രൻ ഫോർ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസസ്. സോ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, ഇങ്ങനെ വരുന്ന 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് ഈ കുട്ടികളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് സാറിനറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ വീണ്ടും ബേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് ടൈം സെക്കൻഡ് ടൈം റിപ്പീറ്റായി അവരാകെ മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് എടുത്തു പോകുന്നു. ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് റെഡിയാക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കരിക്കുലമാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്രിസലിസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ആ ക്രിസലിസ് കരിക്കുലം ഫോളോ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം NCERT ഫോളോ ചെയ്ത് കുട്ടികൾ ആ 10th എക്സാമും 12th എക്സാമും എഴുതുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ ദേ വിൽ ബി റെഡി ഫോർ ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡ്. അവർ മെഷർമെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നത് സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ടീച്ചർ ബോർഡിൽ ഒരു ലൈന് വരക്കുന്നു. അതിൽ തന്നെ ആ ലൈന് തന്നെ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അളന്നുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും എല്ലാം ടീച്ചർ എഴുതുന്നു, കുട്ടികൾ നേരെ എഴുതുന്നു. ഇതിലൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് 4 5 3 4 ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ മെഷർ ചെയ്യണം. അവരെ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്, നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, അവർ ഇരിക്കുന്ന ബെഞ്ചിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, വിഡ്ത്ത്, ബോർഡിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്, ലെങ്ത്ത്, ഇതെല്ലാം മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മെഷർമെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നത്. ഇതേ രൂപത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് അവരൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അതിൻ്റെ യൂസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഫോർഗെറ്റിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് വെരി ലെസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കരിക്കുലത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കരിക്കുലം? ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. ഇൻ്റർനാഷണൽ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കരിക്കുലം തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ കോട്ടക്കുന്നിലുള്ള ലൈറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലും ഈ സെയിം കരിക്കുലം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കൺട്രീസിലും. ഇപ്പോൾ ദുബൈയിലാണെങ്കിലും മറ്റേത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ USA മറ്റ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണെങ്കിലും അറേബ്യൻ കൺട്രീസിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ബുക്കായിരിക്കും. ആ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന അതേ ബുക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് വി ടോൾഡ് നോ വി ആർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ അവർ കരിക്കുലം, നോട്ട് ഇൻ അതർ ആംബിയൻസ്. സോ എനിവേ ടുഡേ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടികൾ അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് പോകുന്നു. അവരുടെ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിങ് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ ആ ഗ്രോത്ത് വി വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. ആ ഗ്രോത്ത് കാണാൻ പറ്റും.
അത് അങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് 3 മന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലും അവരുടെ സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ലും അതൊക്കെ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. സോ ഐ take this opportunity. My duty is to thank all of you. So here we conducted this program with this graduation function. After this graduation we have our annual day program. So I take this opportunity to extend my gratitude to all the dignitaries on the dais and also all the parents, and the most important our kiddies, because of them we are here today. Last year we hadn't this graduation function because last year we had no these UKG students. So today the most important team is this little kiddies, these graduates. So I extend my gratitude on behalf of the management, on behalf of the entire staff, management and institution, and on behalf of the entire PTA executive members. I extend my gratitude to all the kiddies, graduates in this respected function. And also I extend my gratitude to all the parents, and the UKG parents are there, and also other parents also. They came here to witness the program, the performance of the kids, and I wish all the best to all the performance of these kids. Thank you very much.